أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد قل آپ کہہ دیجئے هو اللہ وہ اللہ احد ایک ہے اللہ الصمد اللہ بے نیاز ہے لم یلد نہ اس نے کسی کو جنا ولم یولد اور نہ وہ کسی سے جنا گیا لم یلد یعنی اس کی اولاد نہیں ولم یولد نہ وہ کسی کی اولاد ہے ولم یکن لہ اور نہیں ہے اس کے لیے کفوا جوڑ کا برابر کا شرکت کا احد کوئی ایک بھی ولم یکن لہ اور نہیں ہے اس کا کفوا احد کوئی ایک بھی جوڑ کا تو اللہ ایک ہے وہ بے نیاز ہے نہ اس نے کسی کو جنم دیا ہے نہ وہ خود کسی سے جنا گیا ہے اور اس کے جوڑ کا اس کے برابر کا کوئی بھی نہیں ہے اب یہاں پر جو اس وقت کے یہود و حنود تھے یہودی تھے اور مشرکین تھے وہ پوچھا کرتے تھے کہ اللہ کیسا ہے اس کی کتنی اولاد ہے اس کا باپ کون ہے اس کی ماں کون ہے تو اللہ نے اپنے نبی سے کہا کہ میرا اس طرح سے ان کو تعارف کرا دیجیے هو اللہ احد وہ ایک ہے اللہ جس کی نسبت تم پوچھتے ہو وہ کیا ہے کون ہے کیسا ہے ان کو بتا دو وہ کیسا ہے وہ ایک ہی ذات ہے جس میں کسی قسم کی تعداد کی اور 2 3 4 ہونے کی کوئی گنجائش نہیں ہے نہ کوئی اس کے مقابل میں ہے نہ کوئی اس جیسا دوسرا ہے جیسے کہ بعض لوگوں کا مجوسیوں کا عقیدہ تھا کہ خالق 2 ہیں ایک خیر کا خالق ہے ایک شر کا خالق ہے اللہ نے فرما دیا احد خیر اور شر کا خالق ایک ہی ہے اسی طرح اس وقت کے باقی لوگ جو ہزاروں کروڑوں دیوتاؤں کو بتوں کو یہ بارش کا ہے یہ رزق کا ہے یہ اولاد کا ہے جیسے اللہ ہمیں امن نصیب فرمائے ہمارے آج عقیدے ہو گئے ہم کہتے ہیں اللہ سے تو ہوتا ہے لیکن پہلے فنا بندے سے بھی ہوگا اللہ کی ذات تک پہنچنے کے لیے اللہ نے بتا دیا میں اکیلا ہوں تنہا ہوں مجھ تک پہنچنے کے لیے کسی دوسرے کی ضرورت نہیں ہے اور فرمایا بے نیاز ہے بے نیاز کسے کہتے ہیں کہ جس کی طرف تمام حاجتوں میں رجوع کیا جاتا ہے کسی کو بھی کوئی حاجت آ گئی سب اسی کی طرف رجوع کریں یعنی سب اس کے محتاج ہوں وہ کسی کا محتاج نہ ہو اور جس کی بزرگی اور تمام کمالات اور خوبیاں اپنے انتہا کو پہنچ چکی ہیں اور جو ہے سمجھ بے نیاز وہی ہو سکتا ہے جس سے کھانے پینے کی خواہشات نہ ہوں اور ظاہر ہے جسے کھانے پینے کی خواہشات نہیں ہیں وہ تکلیف سے بھی پاک ہے نہ اس نے کسی کو تکلیف کیا اولاد ہونے کے لحاظ سے کہ اس نے کسی کو اپنی اولاد بنایا مخلوق والی تکلیف تو سب اللہ کی ہے اولاد کے طور پر اس نے اپنے لیے کسی کو نہیں بنایا اور نہ ہی وہ کسی کی اولاد کی لہذا یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو سمجھ کہہ دیا کہ میں کسی بھی چیز کا محتاج نہیں ہوں اس سے اس عقیدے کی بھی ترتیب ہو گئی بعض لوگوں کا یہ عقیدہ تھا کہ یہ دنیا جو ہے یہ مادے اور روح سے مل کر بنی ہوئی ہے اور اللہ تعالیٰ تو اس جہان کو بنانے میں ان دونوں کا محتاج ہے مادے کا بھی اور روح کا بھی لیکن مادہ اور روح اللہ کے محتاج نہیں ہے لیکن یہاں پہ اللہ نے ان کا رد کر دیا اللہ الصمد اللہ بے نیاز ہے کسی چیز میں کسی کا بھی محتاج نہیں ہے پھر بعض مشرکین کا عقیدہ تھا کہ جو فرشتے ہیں وہ اللہ کی اولاد ہیں اور ہیں بھی بیٹیاں اور جو جنات ہیں وہ اللہ کے سسرالی ہیں اس قسم کے عقیدے ان لوگوں کے پالے ہوئے تھے تو یہاں پر اللہ نے فرما دیا لم یلد ولم یولد یعنی نہ تو اس کی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے تو یہاں پر ان لوگوں کا بھی رد ہو گیا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یا حضرت عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے تھے اور فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں کہتے تھے نیز اس عقیدے کی بھی تردید ہو گئی جو لوگ کہتے تھے کہ الہ ایک نہیں بلکہ 3 ہیں تو یہاں پر یہ ساری
बातें अल्लाह ने इसके अंदर ये तौहीद का ऐलान कर दिया कि वो हर लिहाज से, जिस लिहाज से भी देखो, वो अकेला है, उसके बराबर का कोई नहीं है। तो जब उसके बराबर का कोई नहीं है, जैसे हम देखते हैं कि दुनिया में जब किसी के साथ रिश्ता जोड़ना हो तो उसके हसब नसब को, बराबरी को देखा जाता है। तो कहा जाए उसके बराबर का, उस सिफात का कोई है ही नहीं है, तो उसका जोड़ कहाँ से आ गया कि कोई उसकी बीवी बनने के लायक हो जाए या उसकी औलाद होने के। लिहाजा इस जुमले से अल्लाह ताला ने उन लोगों का रद्द कर दिया जो किसी भी मखलूक को किसी तरह से सिफात में अल्लाह के साथ शरीक ठहराते हैं। अल्लाह ने फरमाया मेरे बराबर का है ही कोई नहीं, मेरी सिफात के बराबर तक का भी कोई नहीं है। अब यहाँ पर बाज़ यहूदियों की किताबों में ऐसा भी कुछ लिखा था कि अल्लाह की और याकूब अलैहिस्सलाम की आपस में जंग हो रही है और याकूब अलैहिस्सलाम ने अल्लाह को जो है वो नाउज़ुबिल्लाह से छाड़ दिया। तो अल्लाह ने इसीलिए उन लोगों के बारे में कहा कि कबूरत कलिमतन तख़रुजु मिन अफ़वाहिहिम, ये बहुत बड़ी बातें हैं जो इन लोगों के मुंह से निकलती हैं और ये अल्लाह की ज़ात पर सिर्फ बहतान ही बनते हैं, तहमतें लगाते हैं। तो यहाँ पर अल्लाह ने तौहीद को मुकम्मल वाज़ह किया हर लिहाज से कि वो बेनियाज है, उसकी औलाद नहीं, उसकी बीवी नहीं, उसके बराबर का कोई नहीं, मुकम्मल तौहीद। और इस सूरत के फ़ज़ाइल ये हैं कि एक दफ़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक लश्कर किसी जंग के लिए रवाना किया, तो जो वो उस लश्कर के अमीर थे, सालार थे, वो जब नमाज पढ़ते थे तो नमाज में आखिरी रकअत में सूरह इखलास ही पढ़ते थे। सारे लश्कर वालों को इस चीज से बड़ा ताज्जुब होता था, हमेशा ऐसा क्यों करते हैं। जब वो लश्कर वापस आए तो उनमें से एक सहाबी ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जिक्र किया कि ये जो सहाबी थे ये हमेशा अपनी नमाज को सूरह इखलास पर ख़त्म करते थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों से कहा इससे पूछो ये ऐसा क्यों करता है। जब उनसे पूछा गया कि आप ऐसा क्यों करते थे तो उन्होंने फरमाया कि मुझे अल्लाह से मोहब्बत है और इस सूरत में सिर्फ अल्लाह की ज़ात पाक का जिक्र है, इसलिए इस सूरत में मुझे बहुत मोहब्बत है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उससे बशारत दो कि अल्लाह भी उससे मोहब्बत करते हैं। तो ये कोई ऐसी सूरत नहीं है। दूसरा, इसके अजर में कहा गया, इस अजर के बारे में कि अगर इसको एक दफ़ा पढ़ लिया जाए सूरह इखलास को तो इतना सवाब मिलता है जैसे किसी ने तिहाई कुरान में से तीसरा हिस्सा, और तीसरा हिस्सा कितना, यानी मिसाल के तौर पर 10 सितारे हो गए। और 2 दफ़ा पढ़ लें तो 2 तिहाई, और 3 दफ़ा पढ़ लें तो मुकम्मल कुरान पाक पढ़ने का अजर मिल जाता है। लेकिन अब उसका ये मतलब नहीं है कि अगर किसी ने मुकम्मल कुरान पाक पढ़ना है तो वो 3 दफ़ा सूरह इखलास पढ़ ले, नहीं। मतलब इसका ये है कि कुरान पाक में जो मज़ामीन बयान किए गए हैं उसमें सबसे बड़ा मज़मून तौहीद का है और ये सारी सूरत तौहीद पर जो है वो मुश्तमिल है, उस हिसाब से इसका सवाब कहा गया है। इसका ये मतलब नहीं है कि जब किसी ने पूरा कुरान पाक पढ़ना है या किसी को पढ़ के देना है तो वो 3 दफ़ा सूरह इखलास पढ़ ले, ये कुरान पाक के साथ इस्तेहज़ा हो जाएगा, मजाक हो जाएगा, ये इसके अजर की बात हो रही है। इसी तरह एक दफ़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सफ़र से वापस आ रहे थे तो एक सहाबी ने आपसे सूरह इखलास के बारे में बात की और इसी तरह से बताया कि फलां साहब इस सूरत को बहुत कसरत से नमाजों में पढ़ते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ वाकई ये बहुत बड़े दर्जे की सूरत है। फिर वो सहाबी फरमाते हैं कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि मेरे चेहरे पे कुछ खास इत्मीनान इतना नहीं आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे ही सुबह की नमाज के लिए आपने पड़ाव डाला तो आपने फजर की नमाज में सूरह इखलास की तिलावत कर दी, क्योंकि फजर की नमाज सबसे नमाजों में सबसे अहम नमाज है फजर की नमाज। आपने उसमें तिलावत की, गोया मेरे जहन में ये बात बैठा दी कि इतने बड़े दर्जे की सूरत है, इसको ये ना समझो कि इसमें 3-4 आयात हैं और कुल हुवल्लाहु अहद कह दिया तो क्या हुआ। ये एक अल्लाह के एक होने का ऐलान, ये बहुत बड़ा ऐलान है। जो इंसान अपनी जुबान से उस रब के वाहिद होने को बयान कर रहा है और ये कोई मामूली बात नहीं है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे अकायद की हिफाजत फरमाए, हमें हर तरह के
شرک سے، چاہے وہ ظاہری ہو چاہے وہ دلوں کے اندر ہو، ہر طرح کے شرک سے اللہ ہماری حفاظت کرے، ہمیں اپنے عمل میں رکھیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔